जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची सुरेंद्र महांती द्वारा रचित सारीपुत गल्प को। सारीपुत फेरी आसुची आजी। भिक्षु सारीपुत नुहे, बुद्धंकर शिष्य शिरोमणि सारीपुत नुहे। रूपश्रीर पुत्र सारीपुत फेरी आसिब आजी जननीर शून्य कुटीर को। मुकुलित आम्र उद्यान रे ककिलर कुहुरब अशांतरु अशांततर होई उठुची। सही व्यग्र अशांत कुहुरब भितरे प्रकाश पाइछि जेपरी जननी रूपश्रीर आह्वान, फेरी आस पुत्र, फेरी आस सारीपुत। सारीपुत फेरी आसुची आजी। देवता ब्राह्मण को कथा कौन मिछ हुए? से दिन राति किए देवता आसी स्वप्न रे देखा देई कहिले, तुमे पूर्व जन्मर दुष्कृतरु ए जन्मरे एपरी पुत्र विच्छेद भोग करुच, किंतु से दुखर राति एथर पाही आसिला। रूपश्री देवद्यूजरे भक्ति रख, ब्राह्मण को सुवर्ण दान कर, सारीपुत फेरी आसिब निश्चय। राति सेतेबेलकु तथापि थाए आहुरी बाकी। रूपश्रीर आखिरे आउ पलक पड़िला नाही। सकाळर अपेक्षारे से खाली बिछणारे पड़ी छटपट हेउथाए। भल करी सकाळ न हेउणु धाइला ब्राह्मण शुभ्रज्योतिंक घरकू। नीच शूद्र कूଳରେ जन्म रूपश्रीर। शुभ्रज्योति सेतेबेलकु बाहारी थिले मंदिर पथरे पूजा उपकरण घेनी। पथपार्श्वरे शूद्राणी रूपश्री को देखी विरक्त होई कहिले, देखि पारु नाहु पापियसी, पूजा उपकरण घेनी मु विष्णु को मंदिर को जाउची, तोर छाया पड़ी सब अपवित्र हेई गला जे। शूद्राणी रूपश्री अनुनयर कंठरे कहिला, मते क्षमा करंतु ब्राह्मण शुभ्रज्योति, मोर अपराध हेइची। तापरे छिन्न मलिन परिधानर अंतराळरू तार केतगटी बहु दिनरु संचित स्वर्ण मुद्रा काढ़ी शुभ्रज्योतिंक पाद तळे रखी से कहिला, नियाश्री हीनकपाळी मु ब्राह्मण, आपणक पाखकु आसीची गोटे परामर्श पाई। शुभ्रज्योतिंक गଳାର स्वर नरम होई गला। से आश्वासना और दंभ सुनाई कहिले, कौन हेची मते कह रूपश्री। दुखरे अधीर हुओ ना, प्राणीर दुख अपनोदन करबा तो ब्राह्मणर कर्तव्य। ए स्वर्ण मुद्रारे बा कि प्रयोजन थिला, हेउ आनिछु जेतेबेले न नेले तो मोर अपराध हेबो। रूपश्री कहिला, सारीपुत कौन सतरे फेरिब आउ ब्राह्मण? काली राति रे मु स्वप्न रे देखिली, जने देवता मते स्वप्न रे देखा देई अभय सुनाइले, मोर सारी फेरी आसिब निश्चय। केउ पूर्व जन्मर दुष्कृतरु मु कुआडे ए जन्म रे ए पुत्र विच्छेद भोग करूची, किंतु सारी फेरिब तो? कुह ब्राह्मण, तमे तो त्रिकालदर्शी। शुभ्रज्योति किछि समय दुई चक्षु निमलित करिबा परे कहिले, तमे पूर्व जन्मरे व्याध रूपरे जन्म होइथिल रूपश्री। दिने गोटे मृगणी मृग शिशु सहित जाउथुला शांत छाया स्निग्ध अरण्य पथरे। सेतिकी बेले तमे सरसंधान कल मृगणी को लक्ष्य करी, किंतु सरभेद कला मृग शिशुर नवनीत कमल देहरे। संगे संग जंत्रणार ज्वालारे प्राणवायु तार उड़ीगला। सेई मृगुणीर अभिशाप रे तमको ए जन्मरे भोग करिबा पई पडुची पुत्र विच्छेद जंत्रणा। तथापि स्वच्छ हृदय रे फेरी जाओ रूपश्री, सारीपुत फेरी आसिब निश्चय। रूपश्री ब्राह्मण शुभ्रज्योतिंक पाद तले प्रणति जणाई कहिला, तमर आशीर्वाद पूर्ण हेउ ब्राह्मण। से अनेक अनेक दिनर तलर कथा। सारीपुतर प्रतीक्षारे दिन राति हुए, राति पुणी दिन हुए, तथापि भांगे नाही रूपश्रीर आशा, सारीपुत फेरिब निश्चय। दिने दिने जनश्रुति रे रूपश्री शुणे पुत्र सारीपुतर कथा। प्रभु बुद्धंकर शिष्य शिरोमणि सारीपुत प्रभाव रे तांकर समुदय आर्यव्रत उद्भासित, महिमारे महिमान्वित, करुणार स्निग्ध आउ साधनारे उज्ज्वल। किंतु पुत्रर सुख्याति रे जननीर प्राण गर्भोत्फुल्ल हुए ना। प्राणर निभृत कंदर रे तार जागी उठे अस्फुट नीरव प्रार्थना, सारीपुत को सद्बुद्धि दियो भगवान, ए मति भ्रमरु अबध पुत्र को तार रक्षा कर प्रभु। देवता ब्राह्मण निंदाठू बळी आउ कि घर तर पाप बाथा आई पारे? मनीष जन्म मात्रे समान, यह कौन संभव होई पारे केबे? वेद को अस्वीकार कले सप्त नरकरे सुद्धा स्थान मिलिबो नाही जे। हे 10 दिगपाल, हे 33 कोटी देवता, सारीपुत को मार्जना कर, सद्बुद्धि दियो ताकू। केबे केबे बौद्ध भिक्षु माने रूपश्रीर कुटीर को आसंती भिक्षा पाई, किंतु रूपश्री सेमान को दूर दूर मार मार करी तोड़ी दिए। बौद्ध भिक्षु मान को देखिले तार देह सारा जेमिति विष चरी जाए। करुणार आवरण तले कि निष्कृण जीव एमाने। घर नाही, द्वार नाही, माँ नाही, पुओ नाही, झियो नाही, माया नाही, ममता नाही। अथच किए एमानकु कहिथिला ए पृथ्वी को आसी पृथ्वीर दुख संगरे अशांतिर भार बढ़ाइबा पई?
ରୂପଶ୍ରୀ କେବେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ସେ ଦିନେ କୁଆଡ଼େ କି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି କପିଳାବସ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗପାଙ୍କ କଳରେ ଶିଶୁ ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅଚେତନ। ରାତିର ସେଇ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଗୌତମ ଗପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନିଜ ବାହୁ ଉପରୁ ଖସାଇ ନେଲେ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୈରଗ ବସନ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲେ କପିଳାବସ୍ତୁର ସୁପ୍ତ ରାଜପଥରେ। ଆଉ ପଛରେ ରଖିଗଲେ ଏକ ବିରାଟ ଅଶାନ୍ତି, ଶେଷହୀନ ହାହାକାର ଆଉ ତୃପ୍ତିହୀନ ତୃଷା। ଯେତେ ଥର ରୂପଶ୍ରୀ ଗପାଙ୍କ କଥା ଭାବିଛି ସେତେ ଥର ରାଜରାଣୀ ଗପାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ଶିଥିଳ ରକ୍ତହୀନ ଦୁଇ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ବହି ଆସିଛି ଦୁଇଧାର ଲୁହ। ସାରିପୁତ ଦିନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତା, ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ପୁତ୍ରବଧୂ। ତାର ଶୁଭ କଙ୍କଣ ଧ୍ୱନିରେ ରୂପଶ୍ରୀର ରିକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ ହାହାକାରମୟ କଣ ଅନୁକଣ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ବସନ୍ତର ନବମୁକୁଳ ପରି କେତେ ଶିଶୁ କୋଳାହଳ କରି। ଶୀତଶୀର୍ଣ୍ଣା ଧରଣୀର ବସନ୍ତ କଳରବ ପରି ରୂପଶ୍ରୀର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା ବସନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ କେଉଁଠି? ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସାରିପୁତ ହେଲା ଘର ଛଡ଼ା ଉଦାସୀ। ଦିନ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି ମୋ? ରୂପଶ୍ରୀ ତରତର କରି ବିଛଣା ଉପରେ ଉଠି ବସିଲା। ନା, ଆଜି ଆଉ ସେ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ପାଇଟି କରି। ଆଜି ଯେ ତାର ସେ ହଜିଲା କଟିନିଧି ପୁଣି ଫେରି ପାଇବ। ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଭାବ ଆଉ ଦୁଃଖ। ଚାଳ ଉପରେ ଶୁଭ କାଉଟିଏ କା କା ହେଉଛି। ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠି ଯାଇ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ରଖିଦେଲା ଦୁଆର ମଝିରେ। କାଉ ଆସି ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ଖୁମ୍ପି ନେଇ ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ଚାଳ ଉପରକୁ। ଶୁଭ କାଉ କଥା ମିଛ ହେବ ନାହିଁ କେବେ। ସାରିପୁତ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜି ରୂପଶ୍ରୀର କୋଳକୁ। ଏତେ ଦିନ ଏତେ ଆଶା ତ ମିଛ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଆଗ ପରି ସବୁ ମିଛ ହୋଇଯାଏ? ରୂପଶ୍ରୀର ଛାତି ଦମଦମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ନା ନା ନା, ଶୁଭ କାଉର କଥା କ'ଣ କେବେ ମିଛ ହୁଏ? ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ସାରା ଦିନର ପେଟପାଟଣା ପରେ କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆରେ ବସି ଚାହିଁଥିଲା ଦୂରର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସାରିପୁତ ଦିନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ହୁଏତ ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ର ଯଦି ତ ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ, କେଜାଣି ହୁଏତ ଫେରିପାରେ। ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ନାଳନ୍ଦାରୁ ଦଳେ ଅଭିନେତା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ନିର୍ବାଣ ନାଟକର ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଅଭିନୟ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ସାରିପୁତ ଅଡ଼ି ବସିଲା। ରୂପଶ୍ରୀ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଲା ନାହିଁ। ଅଭିନୟ ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ସାରିପୁତ ପାଲଟି ଗଲା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ସେଦିନ ସାରିପୁତ ସବୁଦିନ ପରି ଗୋଠକୁ ଗାଈଫୁଲ ଧରି ଗଲା ନାହିଁ, ଗାଧେଇଲା ନାହିଁ କି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ରୂପଶ୍ରୀର ଲକ୍ଷେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? କିନ୍ତୁ ସାରିପୁତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳ ପରେ ସାରିପୁତ ପଚାରିଲା, ତୁ କ'ଣ ଦିନେ ମରିଯିବୁ ବୋଉ? ରୂପଶ୍ରୀ ହସି ହସି ଜବାବ ଦେଲା, ସେ ଆଉ ନୂଆ କ'ଣ ରେ ବାପ, ଦେବତାମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରନ୍ତି। ସାରିପୁତ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବି ତ ଦିନେ ମରିଯିବି ବୋଉ। ରୂପଶ୍ରୀର ମୁହଁ ଉପରେ ଯେପରି କଳା ମେଘର ଛାଇ ବୁଲିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସାରିପୁତକୁ ଛାତି ଉପରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ସେ କଥା ଆଉ କେବେ ମୁହଁରେ ଧରିବୁ ନାହିଁ ରେ ବାପ। ତୋରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଛାତି ପଥର କରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଷଠି ଦୋଷୀ ତତେ ନଈବାଲିର ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାରିପୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସେଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଲା କୁଆଡ଼େ। ରୂପଶ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳଟା କ'ଣ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଇ ପଚାରୁଥିଲା। ବାହାରୁ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନ ତାର ପୁଣି ବଦଳିଯିବ ଯେ। ରୂପଶ୍ରୀ ନିତିଦିନିଆ ପେଟପାଟଣାରେ ମନ ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଗୋଠରୁ ଗାଈପଲ ଫେରିଲେ। ଦେଉଳରେ ଆଳତି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ରାତି ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାର ଆହୁରି ନିବୁଜ ହୋଇ ଆସିଲା। ଆକାଶରେ 1, 2, 3 ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିଲା କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ସାରି କାହିଁ ସାରିପୁତ? ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ ରୂପଶ୍ରୀ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ରୂପଶ୍ରୀର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିପଡ଼ି ଗାଇ ଉଠିଲା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ରୂପଶ୍ରୀର ଦେହ ସାରା ଯେମିତି ବିଷ ଚରିଗଲା। ମାତ୍ର ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ସେ କେଜାଣି କାହିଁକି ପଚାରିଦେଲା, ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସାରିପୁତଙ୍କ ଖବର ଜାଣିଛ ଭିକ୍ଷୁ? ଭିକ୍ଷୁ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଖବର ନେଇ ତ ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ରୂପଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଫୁଲ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କି ଖବର ପଠାଇଛି ସାରିପୁତ? କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ତାରି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛି। କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ତାର ସବୁ କୁଶଳ ତ? ଭିକ୍ଷୁ କହିଲା, ଆସନ୍ତା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି ମା।
ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରରୁ ଭିକ୍ଷା ତୁଣ୍ଡଳର ଭାର ଭିକ୍ଷୁ ବହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘର ଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୂପଶ୍ରୀର ପ୍ରାଣ କିପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୋମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଦିନ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଛି। ରାଜଗୃହ ସୀମାନ୍ତରେ ବନଶିଷ୍ୟ ଉଢାଳରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଲ ବୁଣି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ତାର ଭଙ୍ଗା ସଂସାର ସୁନାର ହସରେ ହସି ଉଠିବ। ସାରିପୁତ୍ତକୁ ବିବାହ ନ ଦେଇ ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଥର। ସେଇ ଯେଉଁ ଚମ୍ପାଗରି ଝିଅଟି ଉପାଳି। ଅନେକ ଦିନରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ତା କଥା ଭାବି ଠିକ୍ କରି ରଖିଛି। ଉପାଳିର କଳା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଲରେ ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଘର ଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିବ? ହେ ଭଗବାନ, ଏଥର ଯେମିତି ତାର ହୀରାନିଧି ହାତକୁ ଆସି ପୁଣି ହାତ ଛଡ଼ା ନ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବଳୟର ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ରୂପଶ୍ରୀର ମନର ଆକାଶରେ ଆଶଙ୍କାର ଛାଇ କ୍ରମେ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରୁ କାହାର କଣ୍ଠରେ ଶୁଭିଲା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। କାହାର ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର? ଏ ଯେ ସାରିପୁତ୍ତ। ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠି ପଡ଼ି ଧାଇଁଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକ ଭିତରକୁ। କଣ୍ଠରେ ତାର ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍କାର, ସାରିପୁତ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷୁ ରୂପଶ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ରୂପଶ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ସାରିପୁତ୍ତ କାହିଁ? ଆଜି ପରା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭିକ୍ଷୁ ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ଯେ ସାରିପୁତ୍ତ ମା। ରୂପଶ୍ରୀ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ନା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଛଳନା କର ନା ବାପ, କୁହ ମୋର ସାରି କାହିଁ? ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ତମରି ସାରିପୁତ୍ତ ମା, ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଆସିଛି। ଏଇ ସାରିପୁତ୍ତ? ଏଇ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳସାର ଭିକ୍ଷୁ? ମୁହଁରେ ପୁଣି ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣା ଘରଭଙ୍ଗା କଥା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଏଇ ଯେମିତି ତାର ଭଙ୍ଗା ସଂସାରର ବିକଟ ଉପହାସ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ସମାଧି। ସେ ତ ସାରିପୁତ୍ତକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ରୂପଶ୍ରୀର କଣ୍ଠ ହଠାତ୍ କଠୋର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ମୋ ଠାରେ ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ? ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି, ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରିପୁତ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ଦିନହୀନା ପୁତ୍ରହୀନା ଏକ ଜନନୀ। କ'ଣ ଅଛି ବା ମୋର? କି ଭିକ୍ଷା ବା ଦେବି ମୁଁ? ବାଳିକା ସୁଲଭ ଅଭିମାନରେ ବୃଦ୍ଧା ରୂପଶ୍ରୀର କଣ୍ଠ ଥରି ଥରି ଉଠିଲା। ସାରିପୁତ୍ତ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ବା। ଗୌତମୀ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହକର୍ମିଣୀ ରୂପେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମା, ସେହି ମୋର ଭିକ୍ଷା। ରୂପଶ୍ରୀ ଆହତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ। ସାରିପୁତ୍ତ କହିଲେ, କୁହ ମା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ରୂପଶ୍ରୀ ରୂଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଅତୃପ୍ତିର ଦାବାନଳ ଜଳାଇ ଯେଉଁ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେ ସଂଘ ରହିବ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷୁ। ଏ ମୋର ଅଭିଶାପ। ସାରିପୁତ୍ତ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମା। ରୂପଶ୍ରୀ ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭିକ୍ଷୁର ମା? ପୁଣି କିଏ ସାରିପୁତ୍ତ? ସାରିପୁତ୍ତ ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନିର୍ବାଣର ଏକମାତ୍ର ପଥ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ସଂଘ ମା। ନିର୍ବାଣ କ'ଣ ତମର ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ ଜନନୀ? ରୂପଶ୍ରୀ କହିଲା, ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଜୀବନ, ନିର୍ବାଣ ନୁହଁ। ରୂପଶ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲା ତାର ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ। ସାରିପୁତ୍ତ ରାତିର ଅଶରୀରୀ ଛାୟା ପରି ମିଶିଗଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରିପୁତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ।